بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1981 ہے اور آج سورۃ الفتح کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 29۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ جو معہ ان کے پاس ہیں، اشداء بہت سخت ہیں، علی الکفار کافروں پر، رحماء نہایت مہربان ہیں، بینہم آپس میں، تراہم تو دیکھے گا انہیں، رکعا سجدا رکوع سجود کرتے ہوئے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ اللہ کا فضل، ورضوانا اور رضامندی، سیماہم علامت ان کی کہ فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہوگا، من اثر السجود نشان سجدوں کا، ذالک یہ، مثلہم ان کی صفت، فی التورات تورات میں ہے، ومثلہم اور ان کی صفت، فی الانجیل انجیل میں ہے، کزرع مانند کھیتی کے ہے، اخرج جس نے نکالی، شطأہ اپنی سوئی، فآزرہ اس نے مضبوط کیا اس کو، فاستغلظ پھر وہ سخت ہوئی، فاستوی پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر، یعجب وہ خوش کرتی ہے، الزراع کاشتکاروں کو، لیغیظ تاکہ وہ غصہ دلائے، بہم ان کے بوجہ ان کے، الکفارہ کافروں کو، وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرتا واجرا عظیما مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ترجمہ یوں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل چلائے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس آیت میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ تیسری بات، آپس میں ایک دوسرے پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات، تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں۔ پانچویں بات، غرض اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ چھٹی بات، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ ساتویں بات یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں بیان کیے گئے ہیں۔ آٹھویں بات، انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی ہو، پھر اسے مضبوط کیا اور پھر وہ موٹی ہو گئی۔ نویں بات، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کے دل چلائے۔ 10ویں بات، یہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کیا ہے۔
बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिला शुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल है, और जो कोई इस बात में शक करेगा उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए कि ईमान की बुनियाद अल्लाह को एक जानने के साथ साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानने पर है कि उनके बारे में ये हकीकत तस्लीम करे, दिल की गहराई के साथ, दिल में ज़बान से इकरार भी करे और दिल से तस्दीक भी करे कि मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी पैगंबर है। जैसा कि साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने माना और इस्लाम और ईमान के सिपाही कहलाए। ये वो सिपाही हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने उनकी मखसूस सिफात के साथ तौरात और इंजील में किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन सहाबा की सिफात तौरात में बयान करते हुए फरमाया कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं वह काफिरों के मुकाबले में बहुत सख्त है। जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 123 में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। ईमान वालों, तुम अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और उन्हें तुम्हारे अंदर मौजूद जंग की कुव्वत और सख्ती मालूम होनी चाहिए। ये मुसलमानों का हाल कुफ़्फ़ार के साथ तो ऐसा है, लेकिन वो आपस में बहुत नरम दिल है। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों की मिसाल आपस में मोहब्बत और लुत्फ़ व करम करने में ऐसी है जैसे कि एक बदन के, जब बदन का कोई हिस्सा तकलीफ महसूस करता है तो सारा बदन उस तकलीफ में शामिल होता है, चाहे वो तकलीफ की वजह से जागना हो या बुखार हो। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है कि जिस तरह एक हिस्सा इमारत का दूसरे हिस्से को मजबूत किए होता है, इसी तरह एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को मजबूत करता है। ये तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ मामला है जो ये करते हैं। अल्लाह ताला के साथ उनका मामला ये है कि ये लोग हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, कभी रुकू में होते हैं तो कभी सजदे में अपने रब के साथ होते हैं। उनका मामला यही होता है, वो अपने रब को याद करते हैं और उस रब की खुशनुदी को तलाश करते हैं जिसकी अलामतें उनके चेहरों पर झलक रही होती हैं। फरमाया गया कि इससे ये बात मालूम हुई कि कसरत नमाज से चेहरा नूरानी और खूबसूरत हो जाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी रात की नमाजें ज्यादा होती हैं उनका चेहरा दिन के औकात में नूरानी होता है। ये मोमिनों की सिफात हैं जो तौरात में बयान की गई हैं और इंजील में सहाबा की ये सिफात बयान की गई कि वो एक खेती की तरह है जो खेती इब्तिदा में कोम्पल निकालती है बाली, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोटी होकर बिल्कुल सब सीधी हो जाती है कि जब काश्तकार उसे देखता है तो उसकी कसरत के साथ वो खुश होता है, खूब खुश होता है। यानी इब्तिदा में जब खेती होती है तो बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो खेती बढ़ती जाती है तो उन दानों की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। इस तरह मुसलमान है कि इब्तिदा में तो ये बहुत कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि जिसे देखकर खुशी होती है। जैसा कि आज दुनिया में मुसलमानों का हाल है कि दुनिया के हर कोने कोने और चप्पे चप्पे में मुसलमान आबाद हैं। ऐसा कोई हिस्सा दुनिया का आबाद नहीं है जहां मुसलमान ना हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके तादाद को देखकर उन काफिरों के दिल जल उठते हैं और ऐसा ही हो रहा है। आज मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं वो इन काफिरों की दिली तकलीफ का नतीजा है कि वो मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को देख नहीं पा रहे हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लोग चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें इस इस्लाम को दबा नहीं सकते। अलगर्ज ये सारी वो सिफात हैं जो अल्लाह ताला नबी ने इंजील में बयान फरमाई हैं कि उस आखिरी नबी मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इस तरह होंगे। और जब तुम लोग उन निशानियों को देखो उस नबी पर ईमान ले आना, मगर अफसोस कि उन यहूद और नसारा ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो लोग भी उस नबी पर ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद नेक अमाल भी करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ईमान वालों से उनकी मग़फ़िरत करने और उनके उन अमाल पर बेहिसाब अजर सवाब देने का वादा फरमाता है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान और अमल सालिहा पर बरकरार रखे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।